کے بارے میں بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ساز خاموش ہے، نغمگی سو گئی، چاندنی مایوس ہے، چاند مایوس ہے، چاندنی سو گئی، رات تاریک ہے، روشنی سو گئی، یعنی تیرے لبوں کی ہنسی سو گئی۔ یہ جو اشعار میں نے پڑھے ہیں یہ انور صاحب کے ہیں، صاحب شام کے یہ اشعار ہیں۔ انہوں نے یہ جب پنڈت جواہر لال نہرو صاحب کا انتقال ہوا تھا تو یہ اشعار کہے تھے۔ آج میں ان کو انہی کے اشعار سے یاد کر اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ساکنان شہر حکیم خلیل الرحمان، ڈاکٹر ذوقی، پروفیسر محمود الہی، ڈاکٹر سید الباری، حاجی محمد زمان، مولوی زبیر احمد، مولوی مختار احمد مظاہری، حاجی حیات محمد اور شریک شب دوستو، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے آج کی شام اردو کی عظیم المرتبہ شخصیت، مائنہ شاعر، ادیب اور ناظم مشاعرہ مرحوم انور جلال پوری کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نیشنل اردو تحریک ٹانڈا کے روح رواں جناب انس مسعود انصاری صاحب اور تنظیم کے سیکریٹری جناب غفران کمالی صاحب کی کوششوں کا ثمرہ ہے کہ یہ تقریب ایک سیمینار اور ادبی و شعری نصب کی خوبصورت شکل اختیار کر سکی۔ آئیے گفتگو کو رفتار دی جائے اور صاحب شام کی زندگی، علمی اور ادبی سفر پر ایک نظر ڈالی جائے۔ انور صاحب کی پیدائش 6 جولائی 1947 کو قصبہ جلال پور، ضلع امبیڈکر نگر جو اس وقت فیض آباد تھا میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حافظ محمد ہارون تھا جو اپنے علاقے کے ایک مقتدر اور مانند ہستی تھے اور ادب نوازی ان کا شیوا تھا۔ بعد نماز مغرب احباب کا اجتماع اور سماجی، سیاسی اور ادبی مسائل پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ اور قبل نماز عشاء اور بعد نماز عشاء چلتا رہتا تھا، جس نے آگے چل کر انور صاحب کی ذہنی تربیت اور تہذیبی شخصیت کی تکمیل میں اہم رول ادا کیا۔ انور صاحب کے تعلیمی سفر کا آغاز مدرسہ کرامتیہ دارالفیض جلال پور سے ہوتا ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کی تعلیم قصبہ جلال پور کے مشہور کالج نریندر دیو انٹر کالج سے 1962 اور 1964 میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے شہر شبلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور وہاں شبلی ڈگری کالج میں داخلہ لے کر 1966 میں گریجویشن کی ڈگری حاصل کرتے ہیں، جہاں ان کی ملاقات مشہور زمانہ شاعر اور اناؤنسر ڈاکٹر ملک دادا منظور احمد صاحب سے ہوتی ہے، جو اس زمانے میں شعبہ انگریزی میں لیکچرر تھے۔ لیکن یہ ساتھ زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہ سکا کیونکہ ملک دادا منظور احمد صاحب گورکھپور یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں منتقل ہو گئے۔ کیونکہ ملک دادا صاحب نے انہیں تعلیم نہیں دی، لیکن پھر بھی انور صاحب انہیں اپنا استاد مانتے تھے۔ سن 1967 میں ایم اے انگریزی میں داخلہ لینے کے لیے زمانہ ساز ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ یعنی شہر سر سید کی طرف رخ کرتے ہیں۔ انور صاحب ابتدائی دنوں سے ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ بیت بازی، تقریری اور تحریری پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور سرگرم عمل رہتے تھے۔ قیام علی گڑھ کے دوران انہوں نے یونیورسٹی میں ایک ادبی تنظیم ہمراہی کی بنیاد ڈالی، جس میں مشہور شاعر بشیر بدر وغیرہ حصہ لیا کرتے تھے۔ 1959 میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ایم اے انگریزی کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے شہر جلال پور کی طرف رخ کرتے ہیں اور تلاش معاش کے لیے سرگردہ اور سرگرم عمل ہو جاتے ہیں، اور 1969-70 کے آس پاس بابا برگا داس ڈگری کالج پرویا آشرم جلال پور میں شعبہ انگریزی میں ایڈ ہاک پر لیکچرر ہو جاتے ہیں۔ وہاں مستقل نوکری کے امکانات تھے، لیکن کالج شہر سے دور واقع ہونے اور مشاعروں کی مصروفیت اور کچھ گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا تھا۔ اسی زمانے میں 1973 میں نریندر دیو انٹر کالج میں انگریزی کے لیے ایک عہدے کا اشتہار نکلا اور انور صاحب بھی عرضی گزاروں میں شامل ہو گئے۔ انٹرویو ہوا اور فال نیک انور صاحب کے نام نکلا، یعنی مستقل روزگار کا تقرری نامہ۔ انور صاحب ایک فرد شناس، ذمہ دار اور خلیق اور ملنسار استاد تھے۔
शफीक और मिलनसार उस्ताद थे। तलबा से उनका रिश्ता नहायत खुशफिकाना और दोस्ताना हुआ करता था। मुशायरों की मसरूफियत के बावजूद उन्होंने हक़ उस्तादी बखूबी अदा किया। खूब से खूब तर की तलाश में उन्होंने अपने इल्मी असासे में इजाफे के लिए 1978 में अवध यूनिवर्सिटी से फैजाबाद से एमए उर्दू की डिग्री हासिल की। इल्मी सफर यहीं आके ठहर नहीं गया, बल्कि उन्होंने पीएचडी के लिए अवध यूनिवर्सिटी में ही 1984 में रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसका मौजू था गीता का मंजूम उर्दू तर्जुमा और उसका तनकीदी जायजा। लेकिन बाद नागुज़ीर असबाब व हालात की बिना पर उनका रिसर्च वर्क तहकीकी काम अधूरा रह गया। अनवर साहब का मिजाज सितारों से आगे जहां और भी जैसा था, इस तहकीकी काम की बाज़याफ्त गीता के मंजूम तर्जुमे ने पूरी कर दी। उनकी पूरी जिंदगी अमल, जद्द मुसलसल, दयानतदारी, शराफत की उम्दा और बेनज़ीर मिसाल है। उनके जैसी नादिर वजूद शख्सियतें कभी कभी खाक के पर्दे से निकलती हैं और हद इम्कान से आगे अपनी जादू बयानी और सहरंगेजी का असर छोड़ जाती है। इल्मियत और दानिशवराना इफ्कार और ख्यालात के लामकनाई सिलसिले को सफ़े किरतास पर रोशनाई से परफ्शा कर दिया है, जो उनकी बसीरत और निगाह मस्ताना और दूरंदेशी की उम्दा मिसाल है। अफसोस वो सितारे जुगनूनुमा 2 जनवरी 2018 को इस दारे फानी से कूच कर गया और मालिक हकीकी से जा मिला। कुछ बातें मैं थोड़ा सा अनवर साहब को ट्रिब्यूट किया जा रहा है, कुछ अपनी जाती बातें मैं बताना चाहता हूँ कि बचपन में मुशायरों का बहुत शौक रहा। मेरे मोहल्ले में काजीपुरा में मोमिन लाइब्रेरी के थ्रू बहुत सारे मुशायरे हुए, उसकी एक तारीफ है। तो अनवर साहब को बचपन से देखा था, लेकिन अनवर साहब से रूबरू होने का मौका पहली बार तब मैसर हुआ जब हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सन 1990 में एक मुशायरा करवाया लाइब्रेरी की तरफ से, और उस मुशायरे की पूरी बागडोर नौजवानों के हाथ में थी। तो अनवर साहब क्योंकि वहाँ के परमानेंट अनाउंसर थे उस मुशायरे के, तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जलालपुर गए। मैं और राशिद कमर अंसारी दोनों लोग जलालपुर पहुंचे और अनवर साहब से पूरी बात की और बताया कि हमें मास्टर अतीक साहब ने भेजा है और ये लाइब्रेरी का मुशायरा है और ये हमारा बजट है और इसमें एडजस्टमेंट करना है। बहुत खुश हुए और उसके बाद मैंने कहा कि इसमें जो मुशायरा वगैरह है सब वो थोड़ा सा हम लोग एक आइडिया दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। तो आखिर में मैंने देखिए उनकी उर्दू नवाजी, अदब नवाजी का मैं एक सबूत देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये कहा कि जनाब आप भी अपना जो है वो नजराना मतलब हम लोगों को इशारा दे दीजिए ताकि हम लोग सब तैयारी करें। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्या, मैं तो घर का आदमी हूँ, जो जी में आएगा आप लोग दे दीजिएगा, मेरे लिए फिक्र ना कीजिए। ये जुमला बहुत बड़ा था हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पूरे शहर में चंदा वसूलने में किस तरह हमें मशक्कत करनी पड़ी थी वो अभी लोग जानते। और इतना बड़ा अनाउंसर वो इस तरह से अगर बात करेगा तो जाहिर सी बात है वो कितना अजीम हो सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उस जमाने में। तो जब मुशायरा हुआ तो यकीन कीजिए उस वक्त अनवर साहब 10 से 15 हजार रुपए एक मुशायरे का लिया करते थे। सन 90 की बात, हम लोगों ने 900 रुपए लिफाफे में रख के दिया था और उन्होंने हम लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये थी उनकी उर्दू नवाजी। बहरहाल और एक और मुलाकात का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। गालिबन ये 2009 की बात, अख्तर साहब जब मलिकजादा मंजूर अहमद साहब और अनवर जलालपुरी साहब टांडा आए अख्तर साहब के स्कूल में, मॉडल एंग्लो अरबिक स्कूल में, और रात का वक्त था, जाड़े की रात थी। मलिकजादा साहब क्योंकि इनका ननिहाल यही था तो उनकी कुछ जमीनें थी, उसके लिए एसडीएम साहब से बात करनी थी। तो मुझको बुलवाया अख्तर साहब ने फोन करके और फिर तारुफ हुआ और उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट कीजिए और एसडीएम साहब से मिलना है। जाड़े की रात थी, हमने बैठ के एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और उसके बाद मलिकजादा साहब और अनवर साहब और अख्तर साहब और सब लोग जो है एसडीएम साहब के बंगले पर गए और उनको जो है वो एप्लीकेशन दिया और फिर उसके बाद वो जो है रवाना हो गए। दो अजीम शख्सियतों से एक साथ मिलने का इत्तेफाक, एक अनाउंसर आलमगीर पैमाने का मलिकजादा मंजूर अहमद साहब और दूसरा आलमगीर पैमाने का अनाउंसर अनवर जलालपुरी साहब, दोनों से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, गुफ्तगू हुई
कहीं से नहीं एहसास हुआ कि इतने बड़े लोगों से हम मिल रहे हैं। ये उनकी आला ज़र्फ़ी थी, मैं उसका कायल हूँ, और कोई भी आदमी हो जो ईमानदार शख्स होगा उनकी आला ज़र्फ़ी का कायल होना चाहिए उसे। बहरहाल मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आइए, अनवर साहब के अदबी कारनामों की एक तवील फहरिस्त है जिसका इजमाली जायजा लेना जरूरी मालूम होता है। उन्होंने शायरी की शुरुआत 15 साल की उम्र तक की। तकरीबन 55 साल पर महीद उनका अदबी असासा काफी तवील है। उर्दू और हिंदी में कुल मिलाकर अब तक 19 तसानीफ ज़ेवर तवा से आराफ्ता होकर मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं। अनवर साहब बैक वक्त शायरी, नज़्म निगारी पर एकसा वजूद रखते हैं। आइए एक सरसरी सी नजर उनकी तसानीफ पर डालते हैं। पहली किताब है खारे पानियों का सिलसिला, खुशबू और खुशबू की रिश्तेदारी। ये गजलियात का मजमूआ है। और इसका हिंदी वर्जन जागती आंखें हिंदी में है, और नस्री किताब है रोशनाई के सफीर जो मजमूआ